स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो निष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपां वशमोपगन्ति स्थानो मन्त्रे च मूर्धां धेनुर्भागस्तुतयतु अयं मुहूर्तः वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां मृदुस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्धीहृदयोस्तु जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री भूनीला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः श्रीमदनंदगरुड़ विश्वक्सेनाधिभक्त परिवारेभ्यो नमः श्री चंडाली द्वारपालकेभ्यो नमः श्री केशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः श्री परांकुश परकालयामुनयतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। जय बोलो पवन सुत हनुमान की सीतारामचंद्र स्वामी गोविंदा। प्राणानायम्या नेत्रासम्या अच्युताय नमः अनंताय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम आदोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। दर्भान् श्वासयित्वा दर्भान् धारयमानः त्रीणि प्राणानायम्या।
मास्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्ते श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे गंगा कावेर्योर्मध्यदेशे श्रीभूनीलासमेत श्रीमद्वेङ्कटेश्वरस्वामिनः आलय सन्निधौ भगवन् सन्निधौ श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभव आदिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुनमासे बहुलपक्षे दशम्यां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं पुनः विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्यां भगवतकृपया भक्तस्य गोत्रोद्भवस्याः काश्यपगोत्रोद्भवाय गोपालाचार्यनामधेयस्य पुत्रस्य वंशी अनूषानामधेयस्य मुरलीधरसमेतस्य रजितानाम्नीं पौत्राय तनिष्काचार्ये रामानुजन श्रीनंदन वसिष्ठानामधेयस्य अस्यां सहकुटुम्बस्याः अगस्त्य गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्यनामधेयस्य धर्मसमेतस्याः पद्मानाम्नीं अस्यां सहकुटुम्बस्याः वसिष्ठगोत्रोद्भवाय वद्विपाण्ड्यानामधेयस्याः शोभादेवीनामधेयस्याः सहकुटुम्बानां भगवता अनुग्रहफलसिद्धिरस्तु अस्यां भक्तस्य जनपदस्य गोत्रोद्भवस्य కూడా చెప్పుకొని స్వామి నీ కళ్యాణం చేయించుకునే యోగ్యత మాకు కలిగించినందుకు చాలా సంతోషిస్తూ ఈ భాగ్యాన్ని అందించినందుకు మీ కళ్యాణాన్ని దర్శిస్తూ మీ యొక్క మంగళాశాసనాలు పొందుతామని స్వామిని ప్రార్థిస్తూ అందరూ చెప్పేదనంటమ్మా అస్మాకం सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विश्वावाहयामि ओम सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि प्रणाम स्वागत प्रतिमा संध्याय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषटु कवचाय नेत्राभ्यां वषटु अस्राय वटु जय बोलो श्री विश्वक्सेन भगवान की अंदर కూడా చెప్పేదన్నమ్మ శ్రీమాన్ सूत्रवती नाथ అందరూ కూడా నమస్కరించుకొని చెప్పేది అంటూ ఉండండి రోజు ఏ విధంగా మంత్రాలు మీకు వచ్చిన మంత్రాలు ఏదో నేత్రపాణి ఋషికేశ విశ్వరక్ష పరాయణ భక్త అంతరా విధ్వంసి ఆర్యమాత్య కృపానిధి विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शंखचक्र गदाधरं आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये जय बोलो विश्वक्सेन भगवान की వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కార్యక్రమంలో ముందుగా మనం చేసేటువంటి ఆరాధన విశ్వక్సేన యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా మనం అందరం కూడా గణపతి యొక్క ఆరాధన చేసుకొని స్వామి
మా విఘ్నములన్నీ తొలగించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించమని చెప్పి కలిగింది. కావున వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని మా దగ్గరకు పంపించి మేము చేసేటువంటి కైంకర్యములు స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆనందింపజేసి మమ్మల్ని రక్షించమని చెప్పి స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఆ విశ్వక్సేనుని ప్రార్థన చేసుకోవడం జరిగింది. విశ్వక్సేనుడు శాసనం చేసేటువంటి వాడు. అతని ముద్ర కూడా ఇలా వేలు చూపించినట్టుగా ఉంటుందట. అతను శాసనం చేసేటువంటి వాడు. ఎవరిని శాసనం చేస్తాడు? అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కాదు, భగవంతుడిని కూడా శాసించేటువంటి వాడు విశ్వక్సేనుడట. అతని శాసనం ఉంటేనే భగవంతుడు స్వామి మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళండి అని చెబితేనే అప్పుడు ఆ స్వామి అక్కడికి వెళ్తాడట. ఇక్కడ మీ భక్తులు ఈ రోజున కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారు వెళ్ళండి అని చెబితేనే ఆ స్వామి వచ్చి మనందరి యొక్క కైంకర్యమును స్వీకరిస్తాడట. అటువంటి స్వామి కాబట్టి ముందుగా విశ్వక్సేను యొక్క ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం చేత స్వామి మేము చేసేటువంటి కళ్యాణం ఏదో మా ఇంటి ఆడపిల్ల ఇంటి ఎందుకు చేసేటువంటిది కాదు, లోక కళ్యాణం కోసం చేసేటువంటి కళ్యాణం. అందులో స్వామి రామచంద్రునికి సీతమ్మకు చేసేటువంటి కళ్యాణం. ఇంత పెద్ద కళ్యాణం చేసేటువంటి యోగ్యత మాకెవరికి కూడా లేదు స్వామి. ఈ కళ్యాణానికి నీవే నాయకునిగా ఉండాలి. నీవు నాయకత్వంలో మేమందరం కూడా ఉండి నిన్ను ముందర ఉంచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేసుకునేటువంటి యోగ్యత మాకు ప్రసాదించమని చెప్పి ఆ విశ్వక్సేనుని ప్రార్థిద్దాం. సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. మంగళ మహానీరాజనం సమర్పయామి. మానోయం తే జాతవే లోకామశ్వం పురుషం భవతు అభిజ్ఞానహి ఉయమా పరివారః. జయ బోలో విశ్వక్సేన భగవాన్ की. सपरिवाराय विश्वक्सेनाय नमः. तत्पुरुषा विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्त प्रचोदयात्. यज्ञेन यज्ञमयं देवाः तानि धर्माणि उत्तमान्यासं एहनाकं महिमानः सतन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः. पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्तानं प्रमिदागति. सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. प्रसाद शिरसा गृह्णामि. हरिः ओं नमो नमो भगवते ध्यायमानोन्नाः केतुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधायन् चन्द्रमाः स्थिरति स्थिरति दीर्घमायुः. शतमानं भवतु शतमनन्तं भवतु शतमैश्वर्यं भवतु शतुरः फलसिद्धिरस्तु कल्याणयोग्यता सिद्धिरस्तु. आदौ निर्विघ्नेन सपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः. पुण्यावाचन वासुदेव पुण्यावाचन अंजकर्म करिष्यामि इति संकल्प्याः. शरणं पवित्रं विदतं पुराणामेन भूता दशदानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पाप्माना. विष्णोः ध्रुवमते वैष्णवते विष्णवे त्वा. ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्योपये श्रियम्. ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धये धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्. आवहुन्धन्तु जीवासा श्रेयाः भवति जायमाना अन्धीरातमया उन्नतिदेवादेवादा देवैस्सह. ओम भीष्मो हेमन्तवदनो वसन्ताश्रद्धर्षासन्नोऽस्तु नमयेस्यामः. शन्नो देवी विष्टया आपो वन्दु विदये शम्यो विश्रामं नः. ओम धन्वना नन्दना धिन्नये मा धन्वना देवरा नमोदये मा ओम सूत्रमेशं सकलशं निक्षिप्याः. ओम आकलशे प्रधावते पवित्रे परिशिष्यते मुक्ते रत्नेषु वर्धते. शन्नो देवी निष्ठया वन्दनः. आपो वा इति अभिमन्त्र्याः. आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः अथवा भूतमापो धारुष्यापो यजुरुष्यापो सत्यमापो सर्वदेवता आपो ब्रह्मपूर्वस्वरूपं देवसत्त्वा सवितु सवेषु देवयन्तु अत्यन्त्यावामो वै पृथ्वीगतैः येषां ब्रह्मण्यात्मानि प्राश्वमिन्द्रयो विशाखाः. ओम या फलनीया अफल अपुष्पाया संस्कृतिः त्वगम् असः. तस्मिन् ओम 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 परमधामवस्थिता मदनुग्रहकाम्याय बुद्ध्यावतारा ईशना आगच्छ 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 स्वाहा. सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः. प्रणाम स्वागत प्रतिमा अवमुखीकरणमुत शिरसे स्वाहा. शिखाय वटु कवचाय नेत्राभ्यां वटु अस्राय वटु पद्म शंख चक्र गदा वरमाल मुद्रान् प्रदर्श्य कलशो
సుదర్శన భగవానికి. హరి ఓం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవత్తేజసా భగవత కర్మణ భగవతా కర్మ కరిష్యామి. భగవానేన స్వనీయాయ స్వరూపసుతి ప్రవృతి విశేషకరసేన అనేన ఆత్మన స్వత్కర్తృభావేన శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామిన కళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణః అఖిల పరిజనాత్మానాం స్వాత్మానాం స్వయమేవ ప్రీతం కారయతుపక్రమతే. ఓం భగవాన్ పవిత్రం ఓం వాసుదేవం పవిత్రం ఓం తత్పాదో పవిత్రం తత్పాదోదకం పవిత్రం తస్సత్పుణ్యాః భవంతో భవంతు పుణ్యాహమస్తు. ఓం భూర్భువస్సువః తస్య పితర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం ఏకపదే ద్విపదే త్రిపదే చతుష్పదస్య సహీపదస్యే నమస్తే తూర్యాయ దర్శితాయ పాదాయ పరోదసే సావధూమ ప్రభాత్. ఏషా సా ప్రకృతి పురః ఏషా పరబ్రహ్మ చతుర్విధ సర్వజ్ఞ సర్వేశ్వర సర్వదర్శి సమృద్ధి స్వాత్మానాం సమారాధయన్ అన్యోనాదరణంత వీరదర్వైక్రోధ నిర్దోష నిరదుష్ట భగవాన్ దీర్ఘాయురస్తు. దీర్ఘాయుష్యం భగవాన్ వాసుదేవ కరోతి. శివం పానీయమస్తు. శివం పానీయం భగవాన్ వాసుదేవ కరోతి. అక్షతే రక్షదాంతాస్తు. అక్షతమరోగం కుశల భగవాన్ దీక్షితోత్తమైః వాచయత్వాత్మీసాత్మానాం ప్రోక్షయేత్పరాః. ఓం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవారాధకర్మణః పుణ్యాః భవంతు భవంతు పుణ్యాహాం కర్మణోస్తు పుణ్యాహాం కర్మణోస్తు పుణ్యాహాం కర్మణోస్తు. యత్ పుణ్యం నక్షత్రం తద్వద్వరదో పుష్యం యథా వై సూర్య ఉదేతి తత నక్షత్రం నైతి యావత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జగన్యం పశ్యేత్ తావతి కురుత్వా యత్కార్య స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే. ఓం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవారాధకర్మణః స్వస్తి భవంతు భవంతు కర్మణే స్వస్తి కర్మణే స్వస్తి కర్మణే స్వస్తి. స్వస్తి న ఇంద్రో రుద్రస్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తారక్షోరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవారాధకర్మణః వృద్ధిం భవంతు భవంతు కర్మరుద్యత 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 వృద్ధాస్మాభి సంసధ్య మిత్రం దేవృతిదయన్నోస్తు మనోరాగాన విషావర్ధయంతః చితం జీవేమ జనదస్య వీరాః. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః సారకాస్తాన్ దర్భాన్ గృహీత్వా తత్సంజ్ఞో రావణీమహే ధాతుం యజ్ఞాయ ధాతుం యజ్ఞపతయే దైవీః స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వం జిగాతి వేదజం శం నోऽस्तु ద్విపదేః శం చతుష్పదే. సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రణవేన ఉత్థాప్య వామగర్భే నిక్షే. శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు ఐశాన్యం బాహిర్దేశే అనిధిష్టరమస్తు ఆగ్నేయం యత్పాదం ప్రతిహతమస్తు సర్వసంపదస్తు సర్వశోభనమస్తు. అతారిజలం కరకోదకేన సంయోజ్య ఓం రక్షేందాం. ఓం ప్రాచ్యాదిశి వాసుదేవో మాల్యేత దక్షిణాయాం దిశి సంకర్షణో మాల్యేత ప్రదిశాదిశి ప్రద్యుమ్నో మాల్యేత ఉదిశాదిశి అనిరుద్ధో మాల్యేత ఊర్ధ్వాయాం దిశి యదానో మహాపురుషో మాల్యేత. ఇత్యేభ్యః నానాగోత్రేభ్యः నానానామాభ్యः వాసుదేవ పుణ్యావాచనమంత్రి దక్షిణాయమానస్మృతాహిరం తుభ్యం సంప్రపదే. ఓం సహస్రారం భటో అస్త్రమంత్రేణ సర్వత్ర ప్రోక్షయేత్. ఇప్పటివరకు కూడా విశ్వక్సేనుని ఆరాధన చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత సుదర్శన పెరుమాళ యొక్క ఆరాధన చేసుకొని స్వామి మేము చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో మాకు వెలుగును ఇచ్చి మమ్మల్ని మా జీవితాన్ని ఉద్ధరింపజేసి మాకు భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని కలిగించమని చెప్పి ఆ సుదర్శనని ప్రార్థించాం. జయ బోలో సీతారామచంద్ర భగవానికి. హరి ఓం కళ్యాణ యోగితా సిద్ధ్యర్థం సూత్ర వేషితాం ఇదే కౌతుక దేవతాభ్యో నమః. పూర్వసంకల్ప ప్రాకారేణ భగవద్ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ఇదే మహోత్సవ సిద్ధ్యర్థం రక్షాసూత్రవందన కర్మ కరిష్యామి ఇది సంకల్ప్య సౌవర్ణరజతకాస్యాం వా పాత్రం
धारमानैस्ताण्डूलैः पट्टजं वा सप्तमे पञ्चमे चतुर्भे तन्तवे कृतानि रक्षासूत्राणि विन्यस्याः तत्रैव नमकनागवल्ली कलध्यायुतान्यस्याः पुण्यावादनेन प्रोक्षयेत्। ॐ शौ नमः पराय परमेष्ठात्मने, ॐ यां नमः पराय पुरुषात्मने, ॐ राम नमः पराय विश्वात्मने, ॐ वां नमः पराय विलोकात्मने, ॐ लां नमः पराय सर्वात्मने। ॐ सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। श्रीमन्त्रेण भगवता श्रीवत्सात् श्रीं आवाह्याः ॐ श्रीं श्रियै नमः इत्यावाह्य प्रणाम स्वागत प्रतिमा अमुखीकरणमुद्रा विदर्श नित्य निर्दोष निस्सीम कल्याण गुणशालिनी भगवत् वासुदेवस्य भवस्य शोषवायव्यै सूत्रेषु प्रार्थयामि त्वां सन्निधत्वा जगद्दिते। ॐ श्रां हृदयाय नमः, ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ श्रूं शिखायै वषट्, ॐ श्रीं कवचाय हुं, ॐ श्रीं नेत्राभ्यां वषट्, ॐ स्राय वटु पद्ममुद्रान् विदर्शाः उल्लासपल्लवितपालितसप्तलोकि निर्वाहघोरकितनेमकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्म्यातुलमङ्गलधीपरेवां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इति चन्दनानुलेप्याः अपराजितमन्त्राणि पठयित्वा ॐ नमो भगवते अनन्ताय सहस्रशीर्षाय सुगन्धक्षीरमुदशायिने शेषभोगपर्यङ्काय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः पीतवाससे संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाय शीर्षवराह नरसिंहवामन त्रिविक्रम राम राम रामकृष्ण परप्रदा नमोऽस्तुते। असुरदैत्ययक्षराक्षसा भूतपिशाचिद्दयोगिनी ढाकिनी ब्रह्मराक्षसा विनायका पूतना रेवती स्कन्दपुरोगम ग्रह नक्षत्र ग्रहान् अन्यान् च महाग्रहान् अनहर दह दह पद पद मद मद शिव शिव पातय पातय आख्यात आख्यात गृहण गृहण आविश आविश ध्वंसय ध्वंसय त्रासय त्रासय दृश्य दृश्य चक्रेण कथाय वज्रेण वस्मीकुरु सहस्रार सर्वमुख्य प्रहरणायुधबाहो जय देवी देवी जय अनंतपराधित अप्रतिहत सहस्रनेत्र प्रज्वल प्रज्वल ज्वलज्वल विश्वरूप मधुसूदन महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ ऋषिकेश सर्वभूत वशीकरण शंखचक्र गदाधर सर्वनाथ प्रमर्दन सर्वसुरोत्साधन सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रह निवारण सर्वयंत्र प्रभंजन सर्वदुःख प्रशमन सर्वज्ञ विनाशन सर्वभुंद विमोक्षण सर्वदुःस्वप्ननाशन सर्वभूता नमस्कृत सर्वभूतापकर्षण जनार्दन नमोस्तुते। रक्षासूत्राणि अर्घ्यादि अर्घ्यर्च्याः। जय गुरु पवन सुत हनुमान की। ఇప్పుడు కౌతుక ఆరాధన కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. కౌతుకము అంటే కంకణము అని. కంకణాన్ని ముందుగా స్వామివారికి అమ్మవారికి కట్టి ఆ తర్వాత మనందరం కూడా కట్టుకొని ఈ రోజున ఒక్కరోజు దీక్షతో స్వామి నీ యొక్క కళ్యాణం చేసేటువంటి యోగ్యతను మాకు ప్రసాదించమని చెప్పి ఆ కంకణంలోనికి అమ్మవారిని ఆవాహన చేసుకోవడం జరిగింది. దేనికని అంటే ముందుగా మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా పని చేయాలి అంటే ముందుగా మనం చెప్పేది మన తల్లికి, అమ్మ నేను ఈ పని చేయాలి నాకు ఈ అవసరం ఉంది అని చెప్తే అమ్మ వెళ్ళి నాన్నకు చెప్పి అప్పుడు మన పని అనేటువంటిది సులభంగా అయ్యే విధంగా జరుగుతుంది. అలాగే శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కూడా శ్రీ సాంప్రదాయము అని అంటుంటారు. అందుకే ముందుగా మనము అమ్మవారిని పూజిస్తూ అమ్మవారిని అనుగ్రహం పొంది అమ్మ మేము ఈ రోజున స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ శ్రీరంగేశాయ మంగళం. సీతారామచంద్ర స్వామి గోవింద. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. సుప్రేదా సుప్రసన్నా వరదా భవతు. కౌతుక దేవతాభ్యో నమో నమః.
శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి గోవింద. स भूमिं विश्वतोर्त्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भक्तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागोश्च पूरुषः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कौतुकदेवताभ्यो नमो नमः। दक्षिणवामास्ते इति कौतुकानि धारयित्वा ఈ రోజున మనమందరం కూడా ఈ విధంగా సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మనపై ఉన్నందువల్ల ఈ రోజున మనమందరం కూడా స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. అది ఎవరికి చెప్పారట? బ్రహ్మ నారద మహాముని చెప్పాడట. కేవలం 4 లైన్లతో ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఏకశ్లోకి రామాయణం అని చెప్పి ఆ రామాయణాన్ని మొత్తము కూడా కలిసి 4 లైన్లో బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి ఉపదేశం చేశాడట. అటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని నారద మహాముని వాల్మీకి ఉపదేశం చేశాడు. వాల్మీకి మనోనేత్రముతో భగవంతుని యొక్క శక్తితో తపశక్తితో ఆ 4 శ్లోకాలు నిత్యం కూడా పారాయణము చేస్తూ ఉండాలి. మనమే కాదు మన పిల్లల చేత కూడా ఈ రామాయణాన్ని చదివించాలి. రామాయణములో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏమిటి? తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్ ముని పుంగవం అనేటువంటి శ్లోకంతో ప్రారంభమవుతుంది. నారద మహామునికి వాల్మీకి అడుగుతాడు ప్రశ్న, స్వామి ఈ లోకంలో ఉత్తమమైనటువంటి వాడెవడు, 16 గుణములు కలిగినటువంటి వాడెవడు అని చెప్పి వాల్మీకి మహాముని అడిగితే అప్పుడు నారద మహాముని వాల్మీకి ఉపదేశం చేస్తాడు ఈ రామాయణాన్ని. ఏమని అడుగుతాడు? ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు స్వామి. కోన్వస్మిన్ సాంప్రదాం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ తపోయుక్త సర్వభూతేషు మోహితః విద్వాన్ కః సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శనః అనేటువంటి 16 గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు ఈ లోకంలో ఎవడైనా ఉన్నాడా? ఉంటే వారి గురించి చెప్పు, వారి కథను రాస్తానని చెప్పి వాల్మీకి మహాముని ఆ నారద మహాముని అడగగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినటువంటి రామాయణాన్ని ఆ ఏకశ్లోకి రామాయణాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడట. భగవంతుని శక్తితో అతను 24,000 శ్లోకాలుగా రాసి కావ్యాన్ని మనకందించి మొట్టమొదట లవకుశులు ఈ రామాయణాన్ని లోకానికి తెలియజేస్తే ఆ తర్వాత పరంపరాపరంగా వస్తూ ఈ రోజున కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపుకోవడానికి కారణము
రామనారాయణులు మనకు వాల్మీకిగా ఉండి మనకు ఈ రామాయణాన్ని ప్రవచనం చేసి ఈ రోజున కళ్యాణం చేసే యోగ్యత మనందరికీ కూడా లభించింది. అటువంటి ఆ రామనారాయణులకు రామచంద్రుని యొక్క పరిపూర్ణ కటాక్షాలు కలిగించి ఎప్పటికీ ఇదే విధంగా ఇంకా ఇంకా అనేక ప్రవచనాలు చేస్తూ మనందరికీ కూడా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించాలని ప్రార్థిద్దాం. జయ బోలో పవన సుత హనుమానికి, జయ బోలో సీతారామచంద్ర భగవానికి. పూర్వోక్తైవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం अस्यां शुभकार्ययोग्यता सिद्ध्यर्थं सुवर्णयज्ञोपवेधारणं करिष्ये इति संकल्प्याः यज्ञोपवेदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वनमस्कारान् समर्पयामि। विष्णोराडमन्त्रेण अभिमन्त्र्याः ओम विष्णोराडमसे विष्णोः पृष्ठमसे विष्णोस्तप्रेहेस्त्वा विष्णोस्यूरसे विष्णोः ध्रुवमसे वैष्णवसे विष्णवे त्वा ओम गायत्रीम् आवाहयामि, सावित्रीम् आवाहयामि, सरस्वतीम् आवाहयामि, चन्द्रऋषिम् आवाहयामि, श्रियम् आवाहयामि, फलम् आवाहयामि। यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः। षोडशोपचारपूजनां च कर्म करिष्यामि। श्रीदेवाय फलाचन्द्रत्वा विष्णोर्वन्द्या प्रेषयेत् विष्णु गम्भीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवा मेधजागंसयोस्कभायतरगं चक्रमाहेतोरगाय विष्णोर्राटमसे विष्णोः विष्णुमसे विष्णोष्टप्रेहेस्त्यो विष्णोसूरसे विष्णोः दुरवदे वैष्णवसे विष्णवे स्वाहा। कन्यावरणार्थं कन्यादातारं गत्वा बृहदे अनन्तवेदाशाखाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिना अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य वनसवालावन्या मया मुदोधये वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयार्ष प्रबलान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय नाभाग महाराजवर्मनो नत्रे ऋतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयार्ष प्रबलान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अजमहाराजवर्मणः पौत्राय ऋतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयार्ष प्रबलान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय వరుణ్ యొక్క పూజ చేస్తున్నట్టుగా వరుణ్కి సమదేవేర్యాయ మృగోరవీమపుత్రాదిదశ్వాః యస్య ఋతువిక్రమణేషు అధిక్ష్యంతి భువనాని
कोटियुगधारिणे नमः। हरिः ओम श्री सीतारामचंद्र स्वामी कल्याणोत्सवांगभूतं वराय नारायण स्वरूपाय रामचंद्र स्वामिनः पादपति। ओम वराय हिरण्यं धूलिकानि धारयित्वा हरिः ओम हिरण्यरूपा स हिरण्य दुर्गावानवाप्से हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पार्थिवो नियधि हिरण्यम्भूलिकानि धारयित्वा सीतारामचंद्र स्वामी गोविंद गोविंद। కాలు కడిగిన తర్వాత వరుణికి సమత్పార్థివాగంరజః మధుద్ధౌరస్తు నభితా మధుమానవనస్పతర మధుమాగమస్తు సూర్యః మాద్భిర్ఘావో భవంతు నః దతిక్రామన్నో కారిషం జిష్ణోరస్య వాదినః సురభినోరుకాకరతు ప్రాణ ఆయుగతారిషతు నాద్యం వీర్యం తేనాహమదనోమదభ్యేన పరమేనాథ్యేన వీర్యేణ పరమో నాదోమదభ్యోషాని సకృతం మంత్రేణ అమ్లాదు। కళ్యాణ మహోత్సవానికి కొత్త బట్టలను స్వామికి అలంకరింపజేయడానికి అని చెప్పి స్వామికి ఇస్తూ స్వామి ముందుగానే మనం ధరించజేసినప్పటికీ మరి ఒకసారి కళ్యాణంలో కొత్త బట్టలు ఇస్తున్నట్టుగా స్వామికి నమస్కరించుకొని నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి స్వామిని ప్రార్థన చేద్దాం। హరి ఓం యువం వస్త్రాని వివాహాదేవోమందవోదరగాః అవతీర్ణామృతాన విశ్వాః ఋతేన మిత్రావరుణే సీతారామచంద్ర స్వామి గోవింద గోవింద। నూతన వస్త్రాన్ని ధ్యాదు అకారుద్ధానిగాం అర్చయేత్। కళ్యాణంలో గోవును దానం చేయాలట, గోవును దానం చేయాలట। అలా గోదానం చేసి సీతారామచంద్ర స్వామి గోవింద గోవింద। కళ్యాణంలో భాగంగా కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు జరిపించుకుంటున్నాం। కన్యాదానంలో ఆ భగవంతుడే మళ్ళీ మనందరికి కూడా ఇలా కళ్యాణాలు మనందరికి కూడా చేత చేయించుకుంటూ మీ ఇంట్లో పుడితే మీ బిడ్డ అవుతుంది। అదే ఈ లోకంలో రక్షించేటువంటి స్వామి ఉంటుంది, పైకి ఉంటుంది, తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు చెయ్యి కిందికి ఉంటుంది। మన పెళ్ళిలో మగవారు చెప్పి కాళ్ళ దగ్గర ఇస్తుంటాం, కానీ వారు వచ్చింది ఎందుకో దానం తీసుకోవడానికి। రెండు చేతులు చాచి అమ్మ మీ అమ్మాయిని ఇస్తే మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా వంశాన్ని ఉద్ధరించుకుంటాము అని చెప్పేటువంటి ఉద్దేశంతో। అలా జనక మహారాజు దశరథుని అడిగాడట, స్వామి అయ్యా మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు, మా రాజ్యానికి వచ్చారు, మా వల్ల ఏమైనా లోపాలు ఏమైనా జరుగుతుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి అని ప్రార్థించాడట దశరథ మహారాజు జనక మహారాజు। అప్పుడు దశరథ మహారాజు జనక మహారాజు ఏంటంట, అయ్యా మేము మీరు పెడితే తినడానికి వచ్చాం, మీరు ఇస్తే స్వీకరించడానికి వచ్చాం, మేము చేయి చాచి అడుగుతున్నాము అంటే మా చేతులు కింద ఉన్నాయి, మీరు దానం ఇచ్చేటువంటి వారు, మేము స్వీకరించేటువంటి వారు, మీరు ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాం, మీ అమ్మాయిని పంపిస్తే కళ్ళ కద్దుకొని తీసుకొని పోతామని చెప్పి అంత పెద్ద మహారాజే దశరథ మహారాజే జనక మహారాజు అని చెప్పాడట। కానీ ఈ కాలంలో మగవారందరూ కూడా మగపిల్లవారందరూ కూడా మేము మాకు అది ఇవ్వాలి ఇది ఇవ్వాలి అంటే చెప్పు గర్వంతో ఉంటుంటున్నాం, కానీ చేయవలసినది పిల్లలిచ్చేటువంటి వారే గొప్పవారట అని చెప్పి ఆ దశరథ మహారాజు ఆ రోజునే నిర్ణయించాడు। ఈ రామాయణాన్ని చదవటం ఏదో కథ విన్నట్టుగా కాకుండా అందులో ఉన్నటువంటి మర్మాన్ని, అందులో చెప్పినటువంటి యొక్క శాస్త్రాన్ని మనిషి ఏ విధంగా నడవాలి అనేటువంటి చెప్పేదే రామాయణం। రాముడు సముద్రుని యొక్క దాటాలి అంటే సముద్రుడు అనుగ్రహించకపోతే బాణాన్ని ఎక్కుపట్టగా భయంతో బయటకు వచ్చాడు। అప్పుడు ఆ బాణాన్ని ఏం చేయాలో తెలియక వదిలితే ఎంతో దూరంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసులను కూడా సంహరించాడట। అప్పుడు కొందరందరూ కూడా అడిగారట, స్వామి మరి మీరు ఇక్కడి నుంచే బాణాన్ని వదిలితే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి రాక్షసులే మరణించారు కదా, మరి మీరు ఇక్కడ అయోధ్యలో నుంచే బాణాన్ని వదిలితే ఆ రాక్షసుడు దశరథుడు మరణించడా, అలా ఎందుకని వదలలేరు అని అడిగితే, నేను పుట్టింది మానవుని యొక్క శరీరంగా ఉండాలో, ఇలా నడుచుకోవాలో, ఎటువంటి బాధలు వచ్చినా ఓర్చుకోవాలో,
ధర్మాన్ని తప్పకుండా ఏ విధంగా ఉండాలో నిరూపించడానికే ఈ అవతారం, కానీ శక్తుల్ని చూపించడానికి కాదు అని చెప్పి అతను రాముడు మానవునిగానే ఉండి దైవిక శక్తులన్నింటినీ కూడా బయటపెట్టకుండా కేవలం మానవుడు ఏ విధంగా అయితే దుఃఖిస్తాడో, ఏ విధంగా అయితే నడుచుకుంటాడో, ఏ విధంగా అయితే కష్టాలు పడతాడో అవన్నింటినీ కూడా పాటిస్తూ ధర్మాన్ని నిలిపిస్తూ ధర్మరక్షణ చేస్తూ ఆ రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా అయితే మానవుడు ఏ విధంగా జీవించాలి అని చెప్పి నిరూపించాడో అటువంటి విషయాలని కూడా తెలుసుకుంటూ ఆ రామాయణంలో జరిగినటువంటి సంఘటనని కూడా మన జీవితంలో కూడా మనకి ఎప్పుడైనా కష్టాలు వస్తే అందరి కష్టాలు కూడా రామచంద్రుడే భరించాడు కదా, మనము కూడా భరించాలి అని చెప్పి భరిస్తూ భగవంతునిపై భారం వేస్తూ జీవితాన్ని విధంగా మనమందరం కూడా నిత్యము కూడా రామనామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. జయ బోలో పవన సుత హనుమానికి అచిత్య పరిమిత శక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలోకమధ్యే వ్యక్తమహదహంకార ఆకాశవాయువన్నిజల పృథివ్యావరణే తప్తమావిరావృతే ఆధారహిత శ్రీవరాహ పూర్వానంద ఐరావత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిసస్యాః అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాం పరితలే ప్రతిలోమేన భూలోక వామనకుముదాంజల పుష్పదంత సారభూమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్గందిశుండాదండోస్తం విదే లోకాలోకచలనవలయుతే లవనే కుసురాసర్పే యదక్షీర శుద్ధోదకారణమై పరివృతే జంబో లక్షభూషకౌంధిసామశాల్మల పుష్కరాఖ్యా సప్తద్వీపైరావృతే అమరావతి యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వత్య కాలవతి ప్రభుతే పుణ్యపత్తనే పరివర్ణవాయుభేర ఈశాన్యాదిక్పాలకే పాలితే లోకాలోకవనోదైరావృతే మహేంద్రమలయ శక్తివతు హిమవతు వృక్షవతు విద్యాపారియాగాది సప్తకులతలై పదంగే హిరణ్యశృంగమాయుధ విష్కింధ వృష్యశృంగాఖ్య పంచశా ప్రతిష్ఠే అంగభంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాల గౌల పాంచాల గౌల మలయాళ సింహలద్రవిడ గంగా గౌతమి నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణుభద్రారేణుకామాల వర్ణకమాల తామ్రపర్ణి విశోక గౌషకంఠ విచిత్రిక వశిష్ఠ ప్రబల కాష్టవేదర ఇదరో పాపాః కుశాపతి వల్గునీకరతోయ పుణ్యదామినిదాధ్యనేక పుణ్యదేవతే అయోధ్యా మధురామాయా కాశీ కాంచమంత్రికాపురే ద్వారపతి ప్రముదే పుణ్యపత్ని విరాజితే కశేరుదామస్తినాగౌమ్యగంధర్వదానపరదాఖ్య నమస్తే ప్రత్యేకం నవసంస్థారితే భారతకింపురుశైలావతాకురుభద్రాశ్మకారణకమంకాలకేతుమాల నామకర్మఖండమండితే దండకావిజన్మకాపదిగనౌషధే కారుణ్యావితే మహాసరోధకాలే పంచాగ్రవిస్తీర్ణభూమండలే లక్షోవిస్తీర్ణజంబోద్వీపే సుమేధీమకుడుముజలానః హరివర్షం పురుషవర్షయోశ్చ దక్షిణే చేతుబంధమలయాదోత్తరే సాధువిస్తృతే భరతవర్షే భరతఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అయోధ్యాకాశీ క్షేత్రయాపయాకాంతివేంకటాచలాది ఆర్యనగరు ఇందూరు నగరస్య ఆర్యనగరస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీమద్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పుణ్యక్షేత్రే గంగా గౌతమీశ్వరరాజే సౌమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే భూప్రవిష్ట పూర్వమస్య మేరోదక్షిణదిగ్భాగే శ్రీభుజావల్లికాంత మీనాస్తామృతానాంగోరస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య నాభిభ్రోజవిరాజమానస్య सकलहेतोः परब्रह्मयुक्तस्य गुरुकुलस्य प्रगः प्रत्यामरेतस्य अत्रे दक्ष वसिष्ठाख्यवब्रह्मदेश मध्ये कारणब्रह्मणः परमार्थं हृदयादे प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे ऋतानां नवविधानां महापातका उपपातका आदीनां सत्यः अपनोदना द्वारा अहम करिष्ये रामचंद्र स्वामी गोविंद అందరూ ఆ చేతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకొని చెప్పేది అంటూ ఉండండి. గవా మంగేషు తిష్టంతే భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్య ప్రధానేన అథ శాంతిం ప్రయశ్చ మే గోదాన తుభ్యం సంప్రపదే నమః సర్వ సస్య ఆశ్రయ భూమిః వరాహేణ సముద్రతా యస్మాదస్య ప్రధాన
तुभ्यं संप्रभो अनंत पुण्य फलदम् अथा शांतिं प्रयश्च मे हिरण्य दान तुभ्यं संप्रपदे नमः भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्य प्रधानेन अथ शान्तिं प्रयश्च मे गोदान भूदान हिरण्यदान सालग्रामदान धाने श्री सीता रामचंद्र स्वामिनः प्रियतां सीता లగ్నాష్టకాలు చెప్పి సుముహూర్తములో మంచి ముహూర్తములో స్వామికి జీలకర్ర బెల్లాన్ని పెట్టి స్వామిని కానుగుణగా బలహించిరస్తు ఏకాదశా బలగా సుప్రీతా సుప్రసన్నా బలగా భవతు తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంద్రియుగం స్మరామి सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीकांता कुचकुंभ कुंकुम परिणामिदे श्रीपांचरात्रागमा विश्वक्सेन विभीषण प्रभुतिवे भक्तैः सदा सेविता पायां नो भगवान् पुराण पुरुष कुर्या सदा मंगलम सावधान मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षणी कल्याणी सकलेश्वरी सरहिजा भाग्यानुसंधायिनी शोभांगी विमलिनी विमलेश्वरी श्री सती पाठान्नो भगवान पुराण पुरुष प्रिया सदा मंगलम गरुड़ाचले घनगिरौ सिंहाचले मंदिरे वैकुंठे कनकाचले यदुगिरौ नारायणाख्याचले लोकालोक महाचले कनिषदौ पुण्याचले
श्रियमाश्रयः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलम्। बंधनं दशगुणं मांगल्यसूत्रान्वितं सीताराघवयोर्विवाह समये कुर्यात् सदा मङ्गलम्। वेदव्यासपराशरो शुकमुनि प्रह्लाद रुक्माङ्गदो विश्वक्सेन विभीषण हनुमान् वैनतेयधया एतैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनं संसूयमानो सुखः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सावधान महामण्डूकपूर्वयज्ञवराः शेषपृथिवीनां पुरन्धरपावक यमनिरुदेवरणवायुकुभेरायुषाम्यादिक्पालकानां जलजपभार्यकमुख्यदेवगणानां नारदावशिष्टा विश्वामित्रापराशरे अत्रे वाल्मीकि गौतमभृगुव्यासादि महर्षीणां सीतारुन्दत्यहल्यार्तोपनीतानां कौलेयमयत्यादि महापतिव्रतानां हरिक्षुतलकार्तवीर्यरघुदिलीपादिपुण्यपुरुषाणां गङ्गानर्मदातुङ्गभद्रामालाभरणिगुणमाला कृष्णवेणी गोदावरी कावेरी मध्यादि महानदीनां जम्भो निम्बगदम्बदूतक्रमपनारीकलकल्पुरदाडीरान्यादि फलवृक्षाणां पुण्यरायादिवगलकेतकीजम्बकामल्लिकामादिर्मानाद्यादि विविधपुष्पाणां स्तोरे कुङ्कुमा गौरोधना सुगन्धानाम् अपरजगनकलशकन्यका गृहमेधिकाकवीश्वरा वीणाभयादि श्रावेदीनाम् अयोध्या काशीपुरुषोत्तम रामेश्वर पुण्यनगरीणां सकलकल्याण लक्ष्मणलक्ष्मी समेतस्य शङ्खचक्रगदाधराधारनिवास्य श्रीवत्सकौस्तुभ लक्ष्मीमनोहरावक्षत्रस्य तिथिवार नक्षत्र मुहूर्त लग्नाहोरात्रेकान् नवांश द्वादशांश त्रिंशांश विध्वंसकान् निरन्तरमनुकूलाः स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थान फलध वरध सुप्रसन्न सुमुहूर्ता भवन्तु। सीतारामचन्द्रस्वामी गोविन्द। वन्दे राजा वरुणो रङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः।
लक्ष्मीं क्षीरसमुद्धराजतनया श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धैर्गोरम्येन्द्र गन्धाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरभिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर् जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्न मम सर्वदा। ॐ श्रीं ध्रुवे नमः। आप्यायस्व मे तुते विश्वतस्व वृष्णियं भवावाजस्य संघदे ददिक्राभन्नो अकारिषं जिष्णोरस्य वारिणः सुरभिनो मुखाकरतु प्राण आहिककारिषतु मधुवाकारुतायते मधुक्षिपन्ति सिन्धवः माध्वीर्नक्तोषसे मधुमत्पार्थिवाकं रजः मधुद्भ्यूरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः इति पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। चोदकस्नानं समर्पयामि। आपो इष्टरक्षसे यो वः शिवतमो रथः तस्य वाजेदेनः कुशतेरेव मातरः तस्मा अरङ्घमामवो विश्वक्षयाय जन्मत आपो जनयताक्षनः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। हरिः ॐ। लोतवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मं लोतवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ऊर्ध्वमुद्रां समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि। सर्वाभरणलङ्करणार्थे अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पैश्च पूजयामि। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ विकृत्यै नमः। ॐ विद्यायै नमः। ॐ सर्वभूते नमः। ॐ विभूत्यै नमः। ॐ सुरभ्यै नमः। ॐ परमात्मिकायै नमः। ॐ वाच्यै नमः। ॐ पद्मलयायै नमः। ॐ पद्मायै नमः। ॐ सुजये नमः। ॐ स्वाहायै नमः। ॐ स्वधायै नमः। ॐ सुधायै नमः। ॐ धन्यायै नमः। ॐ हिरण्मये नमः। ॐ लक्ष्मी नमः। ॐ नित्यमुष्टायै नमः। ॐ विभावर्ये नमः। ॐ दित्ये नमः। ॐ दीप्तायै नमः। ॐ वसुधायै नमः। ॐ वसुधारिण्ये नमः। ॐ कमलायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामाक्षी नमः। ॐ इन्दुशीतलाय नमः। ॐ विष्णुवक्षसुताय नमः। ॐ देवी नमः। सर्वोदरवारिण्ये नमः। नवदुर्गाय नमः। ब्रह्मविष्णुवात्मिकाय नमः। महाकाले नमः। त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः। भुवनेश्वर्यै नमः। श्रीमहालक्ष्मी नमः। श्रीदेव्यै नमः। श्रीभूदेव्यै नमः। श्रीनीलादेव्यै नमः। श्री अनन्ताय नमः। श्रीगरुडाय नमः। श्रीपराङ्कुशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वरवरमणे नमः। स्वाचार्येभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो नमः। समस्त परिवाराय हृदयमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। धूपदीपान्तरं फलनैवेद्यं निवेदयामि। याः परिनेर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूता स्थानं जन्मगं हसः अम्हमिन्द्रः स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। अमृतमस्तु अमृतो विधानमसि ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलार्थे नक्षत्रान् समर्पयामि। मङ्गलमहानीराजनं समर्पयामि। लक्ष्मीजननाक्षाहं कदाक्षे श्रीहस्तवक्षसे एवङ्कराय सर्वेषां निरङ्गेशाय मङ्गलं श्रीकान्ताय यादेवेर्जनां श्रीवेङ्कटेशाय श्रीनिवासाय मङ्गलं गोविन्दा। కళ్యాణంలో భాగంగా సీతమ్మ తల్లి మంగళ సూత్రాలు తన కంఠంలో సమర్పించుకుంటుందట. అలా రామచంద్రమూర్తి లేచి మాంగళ్యాన్ని పట్టుకొని కంఠమున సమర్పించే సమయంలో సీతమ్మ ఒక వాగ్దానం తీసుకుందట రామచంద్రుడి. ఆ వాగ్దానానికి ఒప్పుకుంటే నేను ఈ మాంగళ్యాన్ని ధరిస్తాను అని చెప్పి తాను స్వీకరించిందట. లక్ష్మిగా క్షీరోదా మదనాయసే ఫలరూపే మధుద్విషః న
రామశ్చంద్ర సహోదర్యై నమస్తే. సీతారామచంద్ర భగవానికి మాంగళ్యం తంగునయనేన లోకరక్షణహేతవే కంఠే భద్రాణి శుభగే సంఘే వజ్రరాజం మాంగళ్యదానయ ముహూర్త దుర్ముహూర్త మాంగళ్యం తంగునయనేన మహీవన హేతున కంఠే భద్రాణి శుభగే సంఘే వజ్రరాజం. लोकागारक्रमेण एकस्मिन् स्वर्णादिपात्रे प्रस्तनवता मङ्गलागारङ्गुलानि क्षिप्य उतेन क्षीरेण सीतारामचन्द्रस्वामिनः देव्यो अन्यरूपस्थीर्याः ओम अथा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु ओम प्रजापति श्रीकामिषः पुष्पयुक्तप्साः कामशक्तिमानन्दं तस्याग्ने भाजयामः मोद प्रमोद आनन्दः सत्यमहीमहि पशूरागुरुवर्णस्य यथामहि यथामस्य अतृप्तकं श्रीमा विकासेप्यादि पुंसे प्रिय प्रिया एवमद्रुप्यानि यज्ञस्य काम्या प्रिया ददामि यज्ञददे यदि वायुराः तदो अन्ते सत्यन्द्रमाः आदित्या सत्यामोभिदे आपस्समाभरं विशुद्धसखिनाः प्रजामे कामसंवृध्यता मुष्वर्धसपः उदयकालप्यानि दक्षिणानावलिग्रहे मनुष्यत्तमापोदे वाजसत्यमहीमहि पशूरागौरवन्नस्य यशेदामहि यथामस्य तृप्तकं श्रीवान् यथाभिदप्यादिकं प्रिय प्रिया एवं रूप्याणि यज्ञस्य काम्या प्रिया ददामित्यग्निददे यदेवायुराः तदो अन्देवतेन्द्रमाः आदित्या सत्यामोवे आसमभरं विशुद्धकिनाः श्रियो मे कामसंवृद्धता पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु विघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान समृद्धिर
शुभमस्तु प्रजापते श्रियामशः पुष्करत्साः कालुप्यमानम् अस्याग्ने वाजयामः मोदप्रमोदानन्दः मुष्कयोरसवः उदेन कालुप्यानि दक्षिणानामग्रहे मनश्चित्तमागोदे वाचसत्यमशीमहे पशूनागुरुमन्नस्य यहिरामये यथामस्य अतृप्तकं श्रीमान् यथाश्रीतृप्यादे भुवंसे प्रियप्रिया एवं रुप्यानि यज्ञस्य काम्या प्रिया यदा विघ्ननिरते यदेत वायुराः तदु अन्तिर्चन्द्रमाः आदित्या सत्यामो विदे आसस्तममाभरं यशो यस्य सदक्षिणाः यज्ञो జై శ్రీమన్నారాయణ. రాముని కళ్యాణం చేద్దామురారండి, సీతారాముని కళ్యాణం చేద్దామురారండి, సీతారాముని కళ్యాణం చూద్దామురారండి, సీతారాముని కళ్యాణం చూద్దామురారండి. చూచువారికి సూచభాగ్యము, చేయువారికి చేచభాగ్యము, సీతారాముని కళ్యాణం చేద్దామురారండి, సీతారాముని కళ్యాణం చూద్దామురారండి. సిరి కళ్యాణపు పొట్టున పెట్టి మణిభాషికము నుతుటన పెట్టి పాదాలకు పారాన్ని పెట్టి పెళ్లి కూతురై వెలిసిన సీతా కళ్యాణం చేద్దామురారండి.
వారిజలోచన వైకుంఠధామ పాపభంజన పట్టాభిరామ వారిజలోచన వైకుంఠధామ పాపధామ ఘోరదైత్య సంహారక రామ మేరుధీరగణ మేఘశ్యామ ఘోరదైత్య సంహారక శ్యామ మునికామ దానవవంశ విరామ కామిత శ్రిత జన కౌసల్య కౌసల్య రామ కాంచన చేల కారుణ్యధామ భూమియ సుత జన దయ శ్యామ మునికామ దానవవంశ విరామ దశరథ నందన రామ ఘనశ్యామ మునికామ దానవవంశ విరామ దానవవంశ విరామ ఓపిక పట్టడమ్మా. ఈ రోజులుగా రామాయణాన్ని అందరూ కూడా చెప్పినటువంటి రామనారాయణ స్వామి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు కాబట్టి అందరూ కూడా చక్కగా ఆలోచించండి. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ, గోవింద గోవింద, జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. జై జై శ్రీరామ్. భక్తులందరికీ ఒక విన్నపం ఏమిటంటే, మనం గత 8 మాసాలుగా మరి ఆ రామచంద్రుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి కృపా విశేషం వల్ల మరి 8 మాసాలుగా మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో రామాయణం గురించి మొత్తం మనం తెలుసుకున్నాం. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనము శ్రీ సీతారామచంద్రుడి యొక్క కళ్యాణాన్ని చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని ఆ పరమాత్మ మనకు ప్రసాదించాడు. అందుకు మనమంతా కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క బాలపద్మాలకు శిరస్సు వచ్చి నమస్కరించాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో జన్మలు ఉంటాయి, కానీ మానవ జన్మ రావడం అనేది చాలా దుర్లభం. అలాంటి మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి ఆధ్యాత్మిక చింతన వైపు వెళ్ళడం అనేది ఇంకా దుర్లభం. మరి అలాంటిది మనము 8 మాసాలుగా ఆ యొక్క రామాయణాన్ని విని ఈరోజు మనము రామాయణం యొక్క కళ్యాణం చేసుకుని రామాయణ గంగలో మునిగి తేలుతా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో మరి మనము ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఇంత చక్కగా మన చేత యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించినటువంటి మరి శ్రీ మురళీరాచార్య గారికి వారికి శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మనం కళ్యాణం చేసుకున్నామా? అదే కదా మరి మనం చేస్తుంది. ఎక్కడైనా బిడ్డ తండ్రికి కళ్యాణం చేస్తాడా? మనమంతా కూడా ఆయన బిడ్డలం. మరి మనం ఆయన కళ్యాణం చేయడం ఏంటి అంటే, కళ్యాణం ఆయన కొరకు కాదు, మనకు కళ్యాణం జరగాలని, మనకు మంగళం జరగాలని, మనకు శుభం జరగాలని మనం ఆయన కళ్యాణం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుచేతంటే కొడుకు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి కళ్యాణం చేయడు, కానీ చేసి మురిసిపోతాడు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, చిన్నప్పటి నుండి మనకు జన్మనిచ్చారు తల్లిదండ్రులు, పెంచారు, పెద్ద చేశారు, పెళ్లి చేశారు, ఎంతో చేశారు, కష్టపడి చేశారు. మరి కొడుకుగా తండ్రి యొక్క రుణం తీర్చుకునేటువంటి సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది? షష్ఠి పూర్తి చేస్తాడు. షష్ఠి పూర్తి చేసి అమ్మా నాన్నకు పెళ్లి చేసి సంతోషపడతాడు. నానా ఇన్ని రోజులు నువ్వు అన్నీ మాకు ఇచ్చావు, ఇవన్నీ ఇచ్చినందుకు మేము ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము? ఈ విధంగా నీ కళ్యాణాన్ని మేము చేస్తూ మేము సంతోషపడతామని మన పిల్లలు ఏ విధంగా సంతోషపడతారో మరి అదే విధంగా
సర్వాంతర్యామి, ఆయననే అన్ని మనకి ఇచ్చాడు. ఈ పంచభూతాలు లేకపోతే నువ్వు ఉండేవాడివా? ఆ పంచభూతాలను ఇచ్చాడు. నీకు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చినటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణాన్ని బిడ్డలమైనటువంటి మనము ఆ కళ్యాణం చేసి చూసి తరిస్తున్నామే కానీ, ఆ సంతోషపడుతున్నామే కానీ మనం కళ్యాణం చేసేటువంటి గొప్ప వాళ్ళం కాదు. అయినా మన అదృష్టం, ఆర్యానగర వాసుల యొక్క అదృష్టం ఏమిటంటే ఇది నా చేతుల్లో నా ద్వారా అంటే పరమాత్మ నా చేత చేయించినటువంటి దాదాపు ఇది 3వ కళ్యాణంలో నేను కూర్చోవడం. మరి మాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ యాజమాన్య కమిటీ వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ, మరి గౌడ్ గారు కానీ, అదేవిధంగా కౌసల్య మేడం గారు, చౌదరి గారు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించడం వల్లనే మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా మనం బాగా సవ్యంగా చేసుకున్నాం. మరి ఈరోజు కూడా కళ్యాణంలో మరి ఇంతమందిగా మీరు భారీ ఎత్తున రావడం, ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించడం, ఆ పరమాత్మ యొక్క కృపకు మనం అందరం కూడా పాత్రమవుతున్నామని చెప్పేసి మరి ఒక్కసారి ఆలయ కమిటీ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇంత చక్కగా కళ్యాణం నిర్వహించినటువంటి మన మురళీధరాచార్యులకు కూడా నమస్కరిస్తూ, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. Bye.
దాతారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, మన ఇందూరు నగరంలో ఆర్యనగర్ నందు మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించడానికని చెప్పి శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో గత కొన్ని 8 నెలలుగా కూడా వాల్మీకి రచించినటువంటి ఆదికావ్యం రామాయణాన్ని ఈ ఆలయంలో రామనారాయణ స్వామి ప్రతిరోజు కూడా ప్రవచనం చెబుతూ రామాయణంలోనికి మర్మంనంతా కూడా తెలియజేసి ఈ రోజున చివరి రోజున ఆ భగవంతుని యొక్క ఆచార్యుని యొక్క అనుగ్రహం చేత సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని భక్తులందరూ ఆలయ కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా కలిసి అత్యంత వైభవపేతంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజున సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం చేసుకొని స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది భక్తులందరూ కూడా సంతోషాలతో వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మళ్ళీ కూడా ఈ విధంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుపుకొని భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.